محفل کے آخری کڑی کو آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا قاری منظر نواز صاحب قبلہ دعوت اللہ علینا کو دعوتی سخن دوں گا ان اشعاروں کے ساتھ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، سبحان اللہ، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، عرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، اور پھر مصر ہے جہان میں قبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے رانا حسین کا۔ استغفار کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان حضور عالی، فیضان سرکار باب حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسٹیج میں بیٹھے باوقار علماء طویل اکرام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھی و غریب خاطر و اسلام کی شہدائیوں، یا رسول اللہ میری در کی فضاؤں کو سلام، گنبد حضرات کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شام کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان، مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شفا، متی روح پیمبر یک نظر تم سویبا۔ باد توحید کے متبال و شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، حضور علی سے محبت کرنے والوں، بابو حضور سے پیار کرنے والوں، پورے خاندان اور قبیلے سے الفت و عشق رکھنے والوں، آؤ ہمراہ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار واقعار، گرتوں کو اٹھانے والے نبی، روتوں کو ہنسانے والے نبی، میدان محشر میں کام آنے والے نبی، ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی، گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، اللہ کے پیارے رسول، جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی، انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ و حضور علی سے کا زمانہ نصیب ہو گیا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
आप लोग अपनी तकरीर बंद कर दीजिए। जितने लोग हैं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ, वो अपनी तकरीर बंद कर दें। आप अपनी तकरीर बंद कर दें। हाथ उठा के एको मर्तबा सुभान अल्लाह नहीं भी कहने से मेरा खुदा देख रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं। वो महज इत्तेफाक है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, तो चाहो मांग लो। बरेली के ताजदार कहते हैं, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुझसे पेशतर बड़ी मालूमाती तकरीर, बड़ी अनोखी तकरीर, बड़ी निराली तकरीर, बड़ी मार्कतुल आला तकरीर आपने समाप्त की। वहीं पर एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना शाह शमीम अहमद साहब किबला मुतज़िलहुल आली व नूरानी मौलाना असरारुल हक साहब किबला, नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब कारी मुश्ताक साहब, शायर अहले सुन्नत जनाब नाहिद रज़ा, वहीं पर कारी मुबश्शिर रज़ा साहब, दीगर तमाम उलमाए किराम बैठे हैं। वक्त नहीं है कि मैं लंबी गुफ्तगू करूँ, बस आपका जहन में करीब करना चाहता हूँ। 2-3 बातें रख के, रात ज़्यादा हो गई है और रात 12 के बाद जो है ना, लोगों का मुंह खुल जाता है, बातें सुन तो लेते हैं, अमल कम होता है। और अमल करने के लिए तकरीर की जाती है, नाते पाक सुनाई जाती है। बड़ी अच्छी तकरीर आपके समाज की। आप लोग सब सुनना चाहते हैं? सब जागे हुए हैं? आप लोग वहीं रहेंगे चाचा? वहीं रहेंगे? वहीं रहेंगे? अच्छा ठीक है, वहीं रहिए। इधर जगह खाली थी, अगर आप आ जाते तो आपको मैं देखता, आप मुझे देखते। इजाजत है? इलाही हम पे एहसान कर दिया जाए। पढ़े? इलाही हम पे एहसान कर दिया जाए। सबकी तमन्ना है, अल्लाह करे हम तमाम मोमिनीन की ये तमन्ना हो। इलाही हम पे एहसान कर दिया जाए। हमें मदीने का मेहमान कर दिया। इलाही हम पे एहसान कर दिया जाए। हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। शेर सुने, नबी के दीन को, नबी के दीन को सर की अगर जरूर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया हस्रत आलादत खजाने हुए आली हज़रत रसूल दीन रसूल इस्लाम नबी के दीन को सबकी अगर जरूरत हो, नबी के दीन को सबकी अगर
ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے، تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ اچھا یہ تو شورائے کرام آئے ہیں، حضرت نے ایک جملہ بہت اچھا کہا، تقریر منع ہوتی ہے اپنی شروع پڑھ رہے ہیں۔ اچھا درود پاک سنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا منجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ کہا کہہ دیا کہ میں تو ایک ہی شعر سوچ کے آیا تھا، میں پڑھا دو دوسرا شعر اب کیا پڑھیں بولو۔ میں نہیں الحمدللہ بہت خزانہ ہے جو آدمی بابو حضور سے حضور علی سے محبت کرتا ہے، خدا کی قسم اس کے خزانے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ الحمدللہ ایک شعر کا انہوں نے فرمائش کی ہے، ایک شعر پڑھتا ہوں۔ سرکار کی الفت میں ہے جو جہاں مٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں ہے جو جہاں مٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں ہے جو جہاں مٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جہاں مٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، سرکار کی الفت میں جو جان لٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر ہے، جنت میں فرشتے گھر ہے، خود اس کا بنا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے۔ واہ 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 واہ۔ اسلام صاحب ایک شخص نے کربلا میں ایک آواز آئی تھی، کیا تو بوند میرے ننھے ہیں اصغر کو جو پانی دے، بوند میرے ننھے ہیں اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، محشر میں اسے نانا، محشر میں اسے نانا، محشر میں اسے نانا کوثر سے پلا دے۔ بہت اچھے تھے۔ ہاں لوگوں کو لگے گا کہ نماز کو پیسہ مل رہا ہے، لمبی نعت ہو رہی ہے، نہیں بھائی میرا کام ختم ہو گیا، ایک شعر کی فرمائش تھی، تقریر ختم الحمدللہ۔ تھوڑی دیر صرف ادھر دیکھیں، ایک بات بتائیے، آپ لوگوں نے جلسہ سجایا، آپ لوگوں نے محفل سجائی، ایک ایک روپے جمع کیا، یہ پنڈال کا انتظام کمیٹی کے لوگوں نے کی، مائک کا انتظام کمیٹی کے لوگوں نے کی، علماء کو بلایا کمیٹی کے لوگوں نے، بریانی بنائی کمیٹی کے لوگوں نے، پنڈت کوٹا والوں نے مل کر یہ سارا کام کیا۔ لیکن مجھے کہنا یہ ہے کمیٹی کے جو آدمی نے زیادہ محنت کی ہے، کرسی پہ اسے بیٹھنا چاہیے، مائک پہ اسے بولنا چاہیے، اسٹیج پہ اسے آنا چاہیے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے لیکن کرسی مجھے مل رہی ہے، مائک مجھے مل رہا ہے، علماء آ رہے ہیں، تقریر یہ کر رہے ہیں، نعتیں یہ پڑھ رہے ہیں، میں سمجھ نہیں پایا، محنت تو آپ کی ہے، کوشش تو آپ کی ہے، کاوش تو آپ کی ہے، لیکن آپ نیچے بیٹھے ہیں، بلانے والے تو بھی نیچے ہیں لیکن جن کو بلایا گیا ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ تو مولانا محمد حسین اسماعیلی نے کہا منظر بناؤ، آپ کے چہرے دیکھ کر آپ کو کرسی نہیں ملی ہے، آپ جو نبی کے غلام ہیں اس لیے کرسی ملی ہے، آپ سے مصطفیٰ ہوگا۔ پتا چل گیا
اگر علم ہے تو کرسی ملے گی، علم ہے اسٹیج ملے گا، علم ہے تو درسگاہ ملے گا، علم ہے عزت ملے گی، علم ہے بیکار پڑھے گا۔ اور نہ تاریخ پڑھو، آج سیکولر بھی دیکھیں صرف حضور علی کا نام لیا جا رہا ہے، جدھر بھی دیکھیں حضور کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، جب حضور علی انڈیا کی دھرتی پر آئے ہیں تو 14 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ جلدی بول کے 14 سال کی عمر تھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر انسان کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے، ہر انسان کو اپنے محلے کی یاد آتی ہے، ہر انسان کو اپنے وطن کی یاد آتی ہے، ہر انسان کو اپنے قصبے کی یاد آتی ہے، ہر انسان کو اپنے قبیلے کی یاد آتی ہے، لیکن 14 سال کی عمر میں اپنے ملک سے انڈیا کی دھرتی پر آتے ہیں کہ انہیں اپنی اولاد کی فکر نہیں، انہیں خاندان کی فکر نہیں، ان کو قبیلے کی فکر نہیں، ان کو کنبے کی فکر نہیں۔ تو منظر آواز سے سنو، خدا کی قسم جو اپنے لیے جیتا ہے وہ جب مرتے ہیں ان کا عرس نہیں منایا جاتا، جو نبی کی شریعت کے لیے جیتا ہے، مساوات قانون کے لیے جیتا ہے، خدا کی قسم پوری زندگی مصطفیٰ کی شریعت کے لیے وقف کر دیتا ہے، ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے، ان کے نام کا جلسہ بھی کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ حضرت نے یہ فرمایا کہ آج نقیب لوگ آتے ہیں، کوئی بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت علامہ و مولانا مفتی فلانا۔ لوگوں سن لو، اگر تم مفتی نہیں ہو، تمہیں کوئی مفتی لکھ دیتا ہے، تمہیں کوئی مفتی کہتا ہے تو وہاں آپ رک کر کہیں بھائی جان میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے مفتی نہ کہنا، مجھے عالم نہ کہنا، مجھے علامہ نہ کہنا۔ چونکہ سنو، اگر میں نے ریاکاری کے لیے اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھوا دیا، مفتی لکھوا دیا، تو کل میدان محشر میں منہ کے بل مجھے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ یہاں تو پنڈت طوطا والے ہیں، وہاں تو کل قیامت کے میدان میں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت کی صبح کا ہر بات وہاں پر ہوگا۔ تو بتاؤ نا وہاں پر کتنی بڑی رسوائی ہوگی، وہاں پر کتنی بڑی ذلت کا منہ سامنا جو ہے کرنا پڑے گا۔ تو مومن کبھی جو ہے ریاکاری کے لیے کام نہیں کرتا۔ میں نے الحمدللہ حضرت علامہ و مولانا مفتی ذوالفقار علی رشیدی میرے استاد گرامی ہیں، مفتی صاحب ہیں، الحمدللہ مصباحی ہیں، اشرفیہ میں ان کی دھوم تھی۔ مفتی ذوالفقار علی رشیدی مصباحی میرے استاد فرماتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے تھے، اللہ اکبر، حضور علی بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علی کے سامنے ایک آدمی بیٹھ کر کہتا ہے وہ فلانا بہت سخی ہے، وہ فلانا بہت ایسا ہے، وہ تو پیسے لوٹاتا ہے، وہ تو بہت خرچ کرتا ہے، وہ تو روپے دیتا ہے۔ سن رہے تھے حضور علی نے فرمایا پہلے یہ تو بتا دے تو اتنی سخاوت کا کام کرتا ہے، وہ فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ ظہر کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ عصر کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ مغرب کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اس آدمی کی منہ پر ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر ایک انسان ایک وقت کی فرض نماز کو قضا کر دے اور کروڑوں کی دولت خدا کی راہ میں لٹا دے تو بارگاہ عزتی میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے۔ لوگوں پوری دنیا میں دیکھو، اگر آج پیر دیکھنا ہو تو بابو حضور کو دیکھو جس کی ایک وقت کی نماز قضا میں۔ پیر کو یہ نہیں دیکھیں گے آنے والے پیر صاحب کہاں کے ہیں، پیر صاحب کی جگہ سے آئے ہیں، پیر صاحب کا خاندان کیا ہے، پیر صاحب کا قبیلہ کیا ہے، یہ سب بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے یہ دیکھیں گے کہ پیر صاحب شریعت کے پابند ہے کہ نہیں ہے، پیر صاحب عورتوں کو ہاتھ تو نہیں چمواتے ہیں، پیر صاحب جو ہے لوگوں کو پیسے جس کے پاس آتے ہیں اسے غریب بلاتے ہیں نہیں، بلکہ پیر تو وہ ہوتا ہے اگر غریب مرید ہے اسے بھی سینے سے لگا لے، امیر مرید ہے اسے بھی سینے سے لگا لے، عالم مرید ہے اسے بھی سینے سے لگا لے، جاہل مرید ہے اسے بھی سینے سے لگا لے، تو کسی میں جو ہے فرق نہ رکھے اسے بابو حضور کہتے ہیں، تو انتہا نہ کرے اسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور
हजरात मोहतरम, बात लंबी हो जाएगी और रात काफी हो चुकी है, तकरीर तो अल्हम्दुलिल्लाह होगी, लेकिन मैं आज इस्लाह माशरा पर तकरीर करना चाहता हूँ। कभी आपने ये भी किया कि पीर साहब से तो इतनी मोहब्बत करते हैं, अपने इदारे के असातिज़ा से, अपने इदारे के आलिम से आप मोहब्बत करते हैं। एक बात याद रखिएगा, आलिम नबी के वारिस हैं, लेकिन आप लोग पीर को तो मानते हैं, आलिम को नहीं मानते। यानी उसका बेटा आलिम है, बाप ही नहीं मानता, भाई आलिम है, भाई नहीं मानता, चचा आलिम है, भतीजा नहीं मानता, नाना आलिम है, नवासा नहीं मानता, दादा आलिम है, पोता नहीं मानता, बाप आलिम है, बेटा नहीं मानता। कान खोल के सुन लो, खुदा की कसम, अगर ये आलिम नहीं रहेंगे तो पीर की शनाख्त कौन है? वाह 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 वाह। पीर की शनाख्त कौन कराएगा? तो आलिम की जरूरत है। और ये आलिम को मेरे नबी ने 1440 साल पहले फरमाया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, आलिम नबी के वारिस हैं। बस यही तकरीर के उन्वान मेरा शुरू हो रहा है। खाता खोल रहा हो और खाता थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाने वाला है। आप जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, जिसे हजरत महमूद गजनवी का नाम से पुकारा जाता है। महमूद गजनवी के सर पे जो है, यानी जहन में 3 सवाल रहता था। चचा कितने सवाल? 3 सवाल रहता था। आज ये लोग भी ऐसा सवाल रखते हैं, कान खोल के सुनिए। आज इलाके में देखा जा रहा है, पीर साहब आते हैं तो तकिया लगाया जा रहा है, पीर साहब आते हैं तो बेहतरीन चादर बिछाई जाती है, पीर साहब आते हैं तो कमरे में जो है इत्र लगाया जाता है, पीर साहब आते हैं अच्छा खाना पकाया जाता है। लेकिन वहीं पर माँ बाप है, माँ बाप को कभी ठाक कर भी देखा नहीं जाता। वो संगे मरमर के मकान में रहते हैं। पूरे माँ बाप जो है यानी चूल्हे के घर में रहते हैं। याद रखिएगा, अगर तू पीर को राजी करना चाहता है, मदीने के मुस्तफा को राजी करना चाहता है, तो अपने बूढ़े माँ बाप को राजी कर ले। अगर तेरे बूढ़े माँ बाप तुझसे राजी है तो आमना के नाथ तुझसे राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। लोगों, पीर परस्ती तो हमने की, पीर से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। खुदा की कसम, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। तो पीर का होना तो जरूरी है। अगर तेरे माँ बाप ना होते तू दुनिया में आता नहीं तो तू पीर को कैसे मानता? आका ने क्या फरमाया है? आका ने तो ये फरमाया, तेरे घर में जन्नत भी है, तेरे घर में जहन्नम भी है। वक्फ जिंदगी कर दो, पूरी जिंदगी वक्फ कर। ये जो मेरी बेटियां के पर्दा होके बैठी है ना, ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहन है, मेरी माएँ हैं। मेरे भाई, अगर इल्म आता था और उलमा की कुर्बत में तुम बैठते तो हमारी बेटियां भी पर्दा नहीं होती। आज आलम इस्लाम में मुसलमानों की बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां, जहां देखो रेलवे स्टेशनों पे मुसलमानों को मारा जाता है, बस स्टैंडों पे मुसलमानों को काटा जाता है, गली कूचों पर मुसलमानों को भगाया जाता है। मैं तो जानता हूं कि कुरान कहता है, कम मिन फिअतिन कलीलतन गलबत फिअतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। अरे लोगों, याद रखना, अगर तू सच्चा मोमिन है, सच्चा मुसलमान है, तो नारा लगाना तेरा काम है, तेरी मदद को भेजना रब का काम है। तेरी मदद के लिए फरिश्तों को रब भेजे। लेकिन लोगों, आका ने तो ये फरमाया था, तेरे घर में जन्नत भी है, तेरे घर में जहन्नम भी। कभी गौर किया आपने? नहीं किया ना? साहबा अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, मेरे घर में जन्नत भी, मेरे घर में जहन्नम भी कैसे? आका ने फरमाया, तेरे घर में तेरे वालिदैन हैं, तेरे पूरे माँ बाप हैं। अगर वो तुझसे राजी है तो तेरा घर दुनिया ही में जन्नत है, और अगर तेरे घर में तेरे माँ बाप तुझसे रूठे हैं तो तेरा घर ही में, दुनिया ही में तेरे घर जहन्नम है। अब हमको मुहासबा करना है कि मेरे माँ बाप मुझसे कितने राजी हैं। पीर साहब को राजी करना बाद में, पहले अपने माँ बाप को राजी करो, पहले अपने घरों में झांको, पहले अपने उलमा से प्यार करो, फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल से मोहब्बत दुनिया में करोगे तो सिला तो जन्नत मिलेगी ही मिलेगी। आका की हदीस है, तुम दुनिया में जिस
जिससे मोहब्बत करोगे कल मैदान महशर में उसी के साथ तुम उठाए जाओ। वाह वाह। मैं हदीस पाक को बोलकर लंबी गुफ्तगू नहीं करता। सहाबा इकराम की झुरमुट थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे घर में जन्नत भी है, तेरे घर में जहन्नम भी। शायर कहता है वक्फ जिंदगी कर दो या निसार जा कर दो, वक्फ जिंदगी कर दो या निसार जा कर दो, माँ के दूध का फिर भी, माँ के दूध का फिर भी हक अदा नहीं होता, माँ का नहीं होता वो कभी नहीं होता। मैं बड़ी नुक्ते की बात लाया हूँ। ये अभी मैं सुना किसी आलिम दीन से मुझसे मिलने आते हैं मुफ्ती तबरेज साहब, मेरे साथी रहे हैं, अभी यहाँ पढ़ाते में भी आया था जलसे में। हजरत आके फरमाते हैं कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मालूमात की एतबार से पंडित पोता का जो इदारा है इस इलाके का सबसे पहला इदारा, इस इलाके का सबसे पहला इदारा ये पंडित पोता का। तो इसमें कैसी तालीम होनी चाहिए जिसमें बाबू हुजूर भी आके रहे हो, हुजूर आली भी आके रहे हो। अच्छा, यहाँ के लोगों का मिजाज कितना अच्छा होना चाहिए, यहाँ का माहौल कितना अच्छा होना चाहिए, यहाँ की औरतें कितनी पर्दादार होनी चाहिए ना भाई। आदमी कहता है वहां बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे का क्या माना था, आदमी का लेबिल लगा के चलता है कि ये अच्छा है। आपका कैरेक्टर बोलेगा ये अच्छा है, आपका किरदार बोलेगा ये अच्छा है, आपका अखलाक बोलेगा ये अच्छा है, आपकी नरमी बोलेगी अखलाक का जो है मुझे सवाल है। मेरे भाई जरा गौर करो, क्या सवाल था महमूद गजनवी के सर पे? जहन में 3 सवाल, याद रखिए बादशाह है, 3 सवाल था। पहला सवाल ये था कि लोग मुझे कहते हैं सबुक्तगीन के बेटे। पहला क्या सवाल था कि लोग मुझे कहते हैं सबुक्तगीन के बेटे। तो जब बच्चा पैदा होता है, आंख खोलता है, क्या उस वक्त बाप को पहचानता है? बोलिए ना, बोलिए तो नहीं ना, माँ को पहचानता है? नहीं। माँ की छातियों में दूध पीता है, गोद में बैठा रहता है, धीरे धीरे पता चलता है ये मेरी माँ है। दुनिया कहती है मेरा बाप है। महमूद गजनवी के सर पर 3 सवाल, जहन में 3 सवाल गर्दिश करता था। पहला सवाल ये कि सबुक्तगीन के बेटे लोग कहते हैं, सवाल ये था कि क्या मैं रियल में सबुक्तगीन का बेटा? सवाल ये था कि क्या मेरा बाप सबुक्तगीन है? लोग कहते हैं, मैं तो जानता नहीं हूं, क्या रियल में मेरा बाप सबुक्तगीन है? सुनिए, बस इसी जुमले को सुनकर तकदीर खत्म। दूसरा सवाल ये कि उलमा से सुनते थे कयामत कायम होगी। सुभान अल्लाह। अभी जानते हैं कयामत कायम होगी, कयामत कायम होगी, लेकिन कयामत को किसी ने देखा? कायम होते हुए देखा? पूरी दुनिया फना होते हुए आपने हमने देखा? नहीं। सवाल था क्या रियल में कयामत कायम होगी? और तीसरा सवाल उसके जहन में गर्दिश करता था। तीसरा सवाल यह था कि उलमा बताते हैं कि ये नबी के वारिस हैं, ये नबी के, बड़ी नुक्ते की बात, ये उलमा नबी के वारिस हैं। तो महमूद गजनवी के दिल में सवाल था, 4000, 5000, 6000, 1000 कमाने वाला नबी का वारिस कैसे हो सकता? मैं खास उलमाए किराम के लिए कह रहा हूं। तीसरा सवाल था जो इतनी कम तनख्वाह में काम करे,
جس کی سیلری اتنی کم ہو، یہ نبی کا وارث ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 سوال تھا، لیکن محمود غزنوی کون ہے آپ جانتے ہیں؟ محمود غزنوی کی بارگاہ میں ایاز کا بیٹا محمد نام کا ایک نوکر تھا، ہر دن تو اس کا نام محمد کہتے تھے۔ ایک دن محمود غزنوی نے کہا، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ۔ کل کا نوکر بھی کیسا تھا سنا، کانپ گیا، کام کر دیے، گھر آئے کہ ابو جان آج بادشاہ وقت مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن ناراضگی کا وجہ میں نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آ، میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ میں نے کون سی گستاخی کی ہے کہ آج انہوں نے میرا نام نہیں لیا ہے اور مجھے آپ کا نام لے کر بلایا ہے کہ ایاز کے بیٹے ادھر آ۔ بابا ذرا جا کے محمود غزنوی سے پوچھیں کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے۔ آئے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ محمود غزنوی ہے کون۔ آتے ہیں، ایاز ان کے نوکر تھے، کہا حضور ہمیشہ آپ میرے بیٹے کا نام لے کر پکارتے تھے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کل آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا ہے اور آپ نے کہا ہے ایاز کے بیٹے ادھر آ۔ حضور میرے بیٹے سے کون سی گستاخی ہو گئی ہے، کون سی غلطی ہو گئی ہے، کون سا جرم ہو گیا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا ہے؟ تو محمود غزنوی نے کہا، اے ایاز تیرے بیٹے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں نے آج تک محمد کا نام بغیر وضو کے کبھی لیا نہیں ہے، آج بغیر وضو سے لاؤ، اس لیے میں نے تیرا نام لیا ہے، محمد کا نام۔ واہ 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 واہ، غور سے سنیے، کہا وہ محمود غزنوی کون ہے؟ سوال تینوں یاد رکھیے گا، کیا میرا باپ صدوقدین ہے؟ کیا قیامت قائم ہوگی؟ یہ مولوی جو ہے یہ ریئل میں نبی کے وقت ہے؟ سوال یہ تھا، 3 سوال تھا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلے، جب راستے میں چلتے چلتے رات ہوئی، جب رات ہو گئی تو دیکھا، توجہ میری بیٹی تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، آپ بھی چچا ادھر دیکھیے، رات ہوئی، گھوڑے پہ سوار تھے، سپہ سالار بھی ساتھ میں، راستے سے چل رہے تھے، دیکھا ایک بچے کے سر پہ ٹوپی ہے، رات کی تاریکی ہے اور ایک تیلی کی دکان ہے۔ کس کی دکان؟ تیلی کی دکان ہے، اور وہ اپنی دکان میں لالٹین میں تیل ڈال کر جلایا ہے، اس کی روشنی جو ہے دکان کے اندر، لیکن پہلے جو دکانیں ہوتی تھی اس میں سوراخیں بھی ہوتی تھی، وہاں سوراخ سے تھوڑی سی روشنی باہر جاتی تھی، وہ بچہ اس روشنی کے قریب آتا اور آ کر اپنی کتاب کو کھولتا، عبارت کو پڑھتا اور اس کو یاد کرتا۔ محمود غزنوی کی نظر پڑی، محمود غزنوی نے کہا، اے بچے رات کی تاریکی میں تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ توجہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت مزے کی بات آئی ہے، میں کہاں لانا چاہتا ہوں، آل رسول سے محبت کرنے والوں، تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ زبان میری ہے، وہی سمرقند کی دہلی پر، سمرقند کی دھرتی پر ایک عورت جو ہے سید زادی ہے، سبحان اللہ۔ بچے بھوکے ہیں، لاچاروں مجبور ہے، امیروں کے گھر پہ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا میں نبی کی شہزادی فاطمہ کی بیٹی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی بیٹی، میرے بچے بھوکے ہیں، میں تو زکات نہیں لے سکتی، لیکن اگر چاہو تو تھوڑی سی جو ہے مجھ پر رحم کر کے میرے بچوں کے لیے کچھ دے سکتے ہو۔
انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں فاطمہ کی کنیزہ فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ کہا کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ سمرقند کی دہلیز دھرتی ہے، کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، فاطمہ کی کنیزہ ہوں، مجھ سے تم سند مانگتے ہو کہ تم نبی کی بیٹی، اگر تو سید زادی ہے تو تیرے پاس دلیل ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ خاتون آگے نکلی، دیکھی کہ ایک کافر کا مکان ہے اور کافر کے مکان میں پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا سید زادی۔ اللہ اکبر، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سید زادی ہے؟ فاطمہ کی بیٹی ہے؟ ہاں میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ کچھ نہیں کہا، اندر آئیے، اندر آئیے، اندر لائے۔ کہا نوکرو، جو میرا سب سے اچھا کمرہ ہے، جس کو آج تم نے صاف کیا ہے، اس میں پھر پانی سے دھو اور اس میں بستر لگا دو۔ نبی کے خاندان کی بچی آئی ہے، نبی کی شہزادی آئی ہے۔ تھا کافر، لیکن نبی کی بیٹی کا سنا، فاطمہ کی کنیزہ کا سنا، سمرقند کی دھرتی ہے۔ دروازہ کھولا گیا، کمرے کو پھر سے جو ہے دھویا گیا، عطر لگایا گیا، اس کے اندر اس سید زادی کو رکھا۔ کہا آپ کے بچے کیا کھائیں گے؟ آپ کیا کھانا پسند کرتی ہو؟ آپ کو کیا چاہیے؟ ہم دینے کو تیار ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، وقت کا رئیس ہے، وقت کا بہت بڑا پیسے والا ہے، لیکن سنا کہ سید زادی ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ تم ریئل میں سید زادی ہو، یہ سنا کہ فاطمہ کی کنیزہ ہے۔ تیار رہا، رات ہو گئی، خدا کی قسم دل کی دنیا بدلی۔ رات جب ہوئی تو دیکھا جس شخص کے گھر میں پہلے وہ سید زادی آئی تھی، وہ کیا دیکھتا ہے؟ قیامت قائم ہو گئی ہے، سب لوگ واری واری جنت میں جا رہے ہیں، نبی سے مل کر جنت میں جا رہے ہیں، لیکن اس کی باری نہیں آتی۔ وہ جا کر کہتا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، سب تو جنت میں جا رہے ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مومن ہوں، میں بھی ایمان والا ہوں، مجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں یا نبی اللہ آپ کا امتی ہوں، مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کل جب میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی، تو نے پوچھا تھا دلیل، تو نے پوچھا تھا کوئی سند ہے، دستاویز ہے؟ آج تیرے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے؟ آنکھ کھل گئی، نبی کی شہزادی کو تلاشتا رہا، پتا چلا کہ اس مجوسی کے گھر پر، اس کافر کے گھر میں وہ شہزادی ہے۔ جا کر کہنے لگا اے رئیس، ایک رات تو نے نبی کی بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دیا ہے، میری پوری دولت لے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ نبی کی اولاد سے محبت کرنے کا صلہ تو دیکھو، تو میرے گھر کی ساری دولت لے لے، نبی کی شہزادی کو میرے ساتھ دے دے۔ اس کافر نے کہا اے شخص، رات میں جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب تو میں نے دیکھا ہے۔ تو کافر ہے، تو آگ پرستی ہے، آگ کی پرست کرنے والا ہے، تو نے وہ کیا خواب دیکھا؟ کہا کل تک میں آتش پرست تھا، کل تک میں کافر تھا، میں نے نبی کی شہزادی کی عزت کی، ارے تو نے تو علماء کے ہاتھوں پہ ہاتھ دیا، تو نے پیر سے کلمہ پڑھا ہے، میں نے آبنا کے نام سے کلمہ پڑھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حاجی منظر نواز صاحب قبلہ۔ رات تقریر تو بھی شروع ہو گئی، لیکن رات کا بھی لیکن یہ بات
मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। जब तक से मैंने कहा था कि यहाँ की मिट्टी से भी मुझे प्यार है। वजह क्या है मालूम है? मैंने जब भी आया हूँ, मैं आज तक नजराना कभी तय नहीं किया है। दूसरी जगह जब भी बात होती है, जब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मैं कहता हूं कि जब वो लोग आके तकरीर करेंगे तो आपके घर का बच्चा भी तकरीर करेगा। और जब तकरीर करेंगे वो भी हम भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका इंसाफ तो भी इंसाफ होना चाहिए। अगर आपकी आंख अलग हो, यहाँ एक नुक्ते की बात आई कि अच्छा बादशाह वक्त ने कहा, अरे लैला के इसको लैला को पकड़ के लाओ। तो वो मजनू इतना कैसा लैला पर जो है फिदा हो गया है। पहले लैला को लाओ। लैला को लाया गया तो बादशाह ने कहा तुम ही लैला हो, तुम ही लैला हो। उसने कहा बादशाह मैं ही लैला। तुझसे तो अच्छी अच्छी हसीन लड़कियां और भी है, तुझसे खूबसूरत लड़कियां तो और भी है, लेकिन मजनू तुझ पे कैसे फिदा हो? तू ही लैला है? हाँ मैं ही लैला हूं। तो मजनू पागल कैसे हो गया? तुझ में कौन सी ऐसी बात है? और भी लड़कियां थी, और भी हसीन और जमील लड़कियां थी, जिनके होठ पिंजरी की तरफ जो है नर्म नाजुक थे, जिनके रुखसार जो है इस कदर सुहाना था, लेकिन जो है मजनू तुझ पर ही फिदा क्यों हो गया? तुझसे तो हसीन हसीन लड़कियां थी, मजनू तुझ पे पागल कैसे हो गया? तो लैला ने कहा बादशाह रुकिए और कम से कम मुझसे जवाब दीजिए। बादशाह ने कहा क्या तुम जवाब दोगे? कहा कि बादशाह बात इतनी सी है, आप कहते हो कि लैला तुम हो, हाँ मैं लैला हूं, और मजनू मुझ पे क्यों फिदा है? मजनू मुझ पे जो है आशिक क्यों है? मजनू मुझ पर दीवाना क्यों है? आप ये कहते हो कि और भी लड़कियां हैं, लेकिन तुम ही पर फिदा क्यों है? कहा यही कहता हूं। तो लैला ने कहा बादशाह आपके पास तो सब है, नौकर चाकर भी आपके पास है, गाड़ी भी आपके पास है, धन दौलत भी आपके पास है, पैसा भी आपके पास है, शोहरत भी आपके पास है, लेकिन एक चीज आपके पास नहीं। बादशाह को गुस्सा आया, ऐ लैला ये क्या कह रही है? मैं बादशाह हूं, मेरी बारगाह में कभी किस चीज की है? लैला ने कहा तुम्हारे पास सब है, लेकिन मजनू की तरह आंख नहीं है। सब तो है, मजनू की आंख नहीं है। अगर लैला को देखना है तो मजनू की आंख चाहिए, हुजूर अली को देखना है तो आशिक की आंख चाहिए, दीवाने की आंख। हुजूर अली को नहीं, हर आंख बाबू हुजूर को नहीं देख सकती। बाबू हुजूर को देखने के लिए आंख चाहिए, हुजूर अली को देखने के लिए आशिक की आंख, दीवाने की आंख चाहिए। हाँ तो चचा टाइम हो गया, सुना दीजिए। सुना दे सुना देने की बात आई तो हजरत का तीनों सवाल सुनिए सुन लीजिए, और सच्ची दिल से जो है तौबा कीजिए और उलमा से प्यार कीजिए। इस गांव में ऐसे ऐसे आलिम हैं हजरत, मैं आज तकरीबन 1 साल कबल इलाहाबाद जलसे में गया था, और रात में जलसे से जब लौट कर इलाहाबाद शहर में आया, एक जगह है वहां गया था मैं जलसे में, और फिर इलाहाबाद जब मैं आया और सुबह उठकर जब मैं रेलवे स्टेशन आ रहा था तो पंडित पोता के 3 आलिम दीन मुझे वहां मिले। कहा हजरत हम इलाहाबाद में रहते हैं, लेकिन आप हमारे गांव में जाते हैं। मैंने देखा कि ये सरजमीन वो है जो कोई रांची के दारुल में पड़ा रहा है। वो दारुल ये जगह है जहाँ के उलमा पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। कोई जो है उदयपुर में, कोई जो है अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम के दयालु मुसलमानों मौलाना असरारुल साहब हैं, हमारे हजरत हैं, दीगर उलमा इकराम बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। 3 सवाल था। पहला सवाल क़यामत कायम होगी, मैं सबुतकीन का बेटा हूं, क़यामत कायम होगी क्या? और ये नबी के वारिस जिसके फटे पुराने कपड़े, ये नबी के वारिस हैं, ये सही है? ये सवाल था। रात में जा रहे थे घोड़े पे सवार होके, देखा एक बच्चा है, सर पे टोपी है, तेली की दुकान के पास वो लालटेन को जला के रखा था,
दुकान के अंदर सुराग के बाहर रोशनी आई और बच्चा किताब को पढ़ने लगा। मैं दारुल के तमाम तलबा से कहता हूं, बेटा अगर चाहता है कि दुनिया में आलिम दीन के साथ साथ अल्लाह उसके रसूल के भी मकबूल बनो, तो उस्ताद से सिर्फ सबक मत लो, बल्कि उस्तादों की दुआएं भी लेते रहो, उस्ताद की खिदमत करते रहो। बच्चा था, महमूद गजनवी ने कहा, ए बच्चे तू यहां क्या कर रहा है? कहा, मैं ज़हन मेरा वसी नहीं है और मेरे उस्ताद मदरसे में रॉकेल ना होने की वजह से, तेल की किल्लत होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से 2 घंटा मदरसे में चिराग जलाया जाता है और 2 घंटे में मुझे सबक याद नहीं होता, तो मैं किताब लेके तेली की दुकान के बाहर आ जाता हूं और इस रोशनी में मैं अपनी इबारत को पढ़ता हूं और फिर उसको जबानी याद करता हूं। महमूद गजनवी के सर पे जहन में 3 सवाल तो था, लेकिन बच्चे के इस जुमले पे रहम आया, कहे मेरे नौकर वजीर एक काम करो, बच्चे को लो और मेरे महल में चलो। बच्चे को लेके महल में गए और कहा, ये बड़ी लालटीन जो है इसमें तेल भर दो और इस बच्चे को दे दो, और तुम सुनो, हर दिन जाकर के देखना, अगर लालटेन में तेल खत्म हो जाए तो यहां आकर के तेल लेना और उसको भर देना। तेरी ये नौकरी है, तेरी ये ड्यूटी है, ये कहा और अपने घर चले गए, महल में रहे। रात में जब सोया, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना, रात में जब सोया दिल की दुनिया बदली, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, आका सामने आए। नबी कौनो मक्का को महमूद गजनवी ने देखा कि या नबी अल्लाह, आप मेरे ख्वाब में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे ज़हन में 3 सवाल थे, सवाल तो 3 था कि मैं सबुक्तगीन का बेटा हूं कि नहीं, कयामत कायम होगी कि नहीं, ये आलिम नबी के वारिस है कि नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सबुक्तगीन के बेटे, जोर से बोलो ना, वाह वाह वाह। मेरे आका ने क्या फरमाया? 3 सवाल थे और सुनिए, आका ने एक ही जवाब दिया, तीनों सवाल का जवाब एक। आका ने फरमाया, ऐ सबुक्तगीन के बेटे, आका ने कुछ फरमाया, ऐ सबुक्तगीन के बेटे, कयामत के मैदान में, जोर से बोलो ना, सवाल 3 थे, जवाब एक है। नबी ने फरमाया, ऐ सबुक्तगीन के बेटे, कयामत के मैदान में तुमने जो मेरे वारिस थी, महब्बत में चिराग को रोशन किया, कल मैदान महशर में मैं तुम्हारा शफी बनूंगा, मैं तुम्हारा शफी बनूंगा। महमूद गजनवी की आंख खुली, दिल की दुनिया बदली। महमूद गजनवी ने कहा, मेरे आका आकर मेरे ज़हन को साफ कर दिया कि आपके सबुक्तगीन का बेटा हो, कयामत भी कायम होगी और ये उलमा मेरे मुस्तफा के सच्चे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर आली। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ सभी हजरात से, मैं जब भी आऊँ कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम मुझे चाहिए। और मेरी बेटियों, मेरी बहनों, रात की तारीकी में तुम आई हो, खुदा रा अपने घरों में जाकर पर्दे में रहो, घर से बाहर निकलो तो पर्दे में निकलने की कोशिश करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवाने, इस्लाह मुआशरा में बहुत सारी तकदीरें हैं। इस इदारे के बच्चों का हाथ पकड़िए, कब्रिस्तान लेके जाइए। मेरे बेटे, तुम्हारी जो ख्वाहिश है मैं पूरी कर दूंगा,
मैं कमेटी का आदमी हूँ, मैं पंडित होता का आदमी हूँ, मेरी ख्वाहिश तुम पूरी कर दो। बच्चे कहेंगे क्या ख्वाहिश है? आप कहेंगे मेरे कब्रिस्तान से, हमारे कब्रिस्तान से सिर्फ चल के चले जाओ। खुदा की कसम, ये तलबा किराम अगर कब्रिस्तान की तरफ से गुजर गए तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के लिए जितनी भी कब्रों में आजाब होने वाला है या होता है, अल्लाह सारी कब्रों से आजाद को पीर से मोहब्बत करो, लेकिन पहले अपने माँ बाप से करो। अपने गांव के उलमा को इग्नोर मत करो, इलाके के उलमा से दूर मत रहो। ये उलमा नबी के वारिस हैं, इनसे दुनिया में तुम क्या करो, खुदा की कसम इसका सिला दुनिया में भी मिलेगा, आखिर में भी तुम्हें इसका सिला। सच है। कम से कम उलमा किराम की बातें माने, जितना भी बड़ा प्रोग्राम करो, लेकिन उलमा को छोड़ के मत करो। 3 वक्त खाते हो तो आज से 2 वक्त खाओ, 1 वक्त भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, दुनिया की भी तालीम हो और दीन की भी तालीम हो। मेरे भाई, अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ा लिखा हुआ तो दीन को भी मानेगा, माँ बाप की भी करेगा, उलमा की भी ताज़ीम करेगा। मेरी बेटियों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा वफादार रहे तो अपने बच्चों को भूखे रहकर भी पढ़ाओ, बगैर खाए पिए भी पढ़ाओ। और मैं हजरत से गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस सदर साहब से, कि हजरत सिर्फ हम बच्चों को आलिम मत बनाइए, हाफिज मत बनाइए, कारी मत बनाइए, मुबश्शिर भाई, बल्कि इनके साथ साथ बच्चों को ऐसा ताजिर बना के बच्चे को ऐसा हुनर दीजिए ताकि ये आलिम बनने के बाद सिर्फ मस्जिद और मदरसे में रहने के काबिल ना रहे, बल्कि खुद मुख्तार रहे, मस्जिद में भी नमाज पढ़ाए और अपने गुजारा करने के लिए कोई ऐसा काम कर ले कि दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइदौर। मैंने बहुत ज्यादा कर लिया, लेकिन देखिए मैं इतनी दूर से आया था, अगर मैं गलती कर तो भी गलत होगा। और देखिए अभी सब लोगों को रहना, नमाज मत छोड़िएगा किसी भी सूरत में। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। नबी या नबी या नबी या नबी कहने वाले बने जन्नती, मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम, शम्वे बज़ में हिदायत लाखों सलाम। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी कहने वाले बने जन्नती, डाल दे क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दे क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी कहने वाले बने जन्नती, वो हमारे नबी जिन के हम उम्मती, वो हमारे नबी जिन के हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी कहने वाले बने जन्नती, काश महशर में जब उनकी आमद हो रे, काश महशर में जब उनकी आमद हो रे, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। या नबी या नबी या नबी
یا نبی یا نبی کہنے والے بنے جنتی مجھے سے خدمات قدسی کہے رضا مجھے سے خدمات قدسی کہے رضا وہ رضا اہل سنت پہ لاکھوں سلام یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہنے والے بنے جنتی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ